स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ नवजोत कौर। देशां विदेशां विच बैठे पंजाब पंजाबीयत नूं प्यार करन वालियां नूं एक वारी फिर जी आयां नूं आखदियां। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अहिंसा परमो धर्म। ये कथन ते इस दे सच्चे अनुयायी दुनिया दे उत्ते जे आबादी के हिसाब नाल देखिए करोड़ां लोग जन्म लेंदे ने, अपने अपने कार विहार दे नाल दुनिया के उत्ते विचरदे ने ते तुर जांदे ने। उन्हां विचों कुछ खास हुंदे ने जिहड़े इतिहास के पन्नियां ते सुनहरी अखरां च अपना नां दर्ज कराउंदे ने। एक आम इंसान तो एक खास ते उस तो बाद लासानी या अदुੱਤੀ शख्सियत बन बैंदे ने। 2 अक्तूबर अज दा दिहाड़ा समर्पित है ऐसी ही एक लासानी अदुੱਤੀ शख्सियत नूं जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा असीं सब मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता तो पहला मोहनदास करमचंद गांधी एक सधारण बाल, एक सधारण विद्यार्थी, एक अहुदे तक पहुँचण वाला एक आम इंसान। पर उस तो बाद जिंदगी ने अजिही करवट बदली कि मेरा तो मेरे कोल कुछ भी नहीं, मैं तो आया ही दूजियां दे लई हाँ। जे मैं अपनियां दी पीड़ नहीं वेख सकदा तो मेरा दुनिया ते आउणा व्यर्थ है। अहिंसा दे राह दे उत्ते इंज तुरे कि एक मिसाल कायम कर दिती। अज असीं महात्मा गांधी जी दा 152वां जन्मदिन मना रहे हैं। अज प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच उन्हां दी ही पूरी जीवनी दे उत्ते और उन्हां दे फलसफे दे उत्ते गलबात करांगे। प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच अज दे दिन नूं जे असीं अंतरराष्ट्री पद्धर ते वेखीए ते अहिंसा दिवस दे उत्ते मनाया जा रहा। एक अजिही शख्सियत जिन्हां ने खुद अगे हो के हर कदम दे उत्ते पहल करके एक मिसाल कायम कीती। जे मैं कर सकदा तुसीं क्यों नहीं। प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच उचेचे तौर दे उत्ते असीं अज माहिर मेहमान नूं सदा दिता जिहड़े कि विचार चर्चा करनगे खुलासे दे नाल इस शख्सियत बाबत। डॉक्टर मोनिका शर्मा, डायरैक्टर गांधीयन स्टडी, कन्या महाविद्यालय जलंधर तो। मैं बहुत बहुत तुहाडा स्वागत। धन्यवाद। अज के दिन मैं बहुत खुश हाँ कि असी इत्थे बैठे हैं और गल करन लगे हैं महात्मा गांधी के बारे च। जी, महात्मा गांधी जी वो सधारण जा नाम जो परिवार तो मिलिया मोहनदास, पूरा नाम करमचंद गांधी। सधारण तो असधारण किवें हो जाइदा ते जदों महात्मा नाम लग गया, महात्मा मीनस महान आत्मा। बिल्कुल ठीक है। एक आम तारा, एक आम इंसान तुरदा तुरदा महात्मा गांधी तक दी उपाधि तक पहुँच गया। तो वो जिहड़ी तौर है, वो बचपन है, वो शुरुआत है। इत्थों थोड़ा जिन्ना असी संखेप दे विच तुहाडे कोलों पहला जानकारी लेना चाहुंदे हां। बहुत अच्छी गल कही तुसी कि एक आम इंसान किद्दां महात्मा बन गया। जी, ये कहानी है मोहनदास तो महात्मा दी। जी, अगर असी इन्हां दे बचपन नूं देखदे हां ते गांधी जी जिहड़े है बहुत ही नॉर्मल चाइल्डहुड जिद्दां बच्चे हुंदे है, एक्सपेरीमेंट करदे चीज़ां नाल। उन्होंने झूठ भी बोलिया, चोरी भी की, है ना। बट किस तरह इंसान अपनी गलतियां तो सीखता है, अपने जिन्हें आस पास के इन्फ्लुएंसिस है लोगों के, चाहे वह माता पिता होंगे साडे, और की सीख देंगे, साडे टीचर्स की सानू शिक्षा देंगे, या फिर जिहड़ा कई असी ग्रंथ देखते हैं, असी सुनिया सारिਆਂ ने गीता पढ़ी है ना, तो या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बाइबल हो गई क्रिश्चियंस लिए। बट इतों असी किन्नी सीख लैंदे आ और बहुत वड्डी गल है। तो एक कहानी है एक छोटे जे बच्चे की जिन्हें शुरुआत एक आम बच्चे वर्गे की जी, बट हौली हौली और चेंज होंदे रहे। उन्होंने अच्छी सीखा नूं अपने जीवन विच पाया जी, और उन्होंने अपनी वे ऑफ लाइफ किया। तो अगर तुसीं गल करदे आ फ्रॉम मोहनदास टू महात्मा जी, अगर तुसीं सारे सी जानते कि गांधी जी ने पढ़ाई की सी लॉ की, है ना। तो लॉ की जब पढ़ाई करी थी तो साढ़े सारे दिमाग से होंदा है कि एक बड़ी पिक्चर बनती है कि असी कोर्ट रूम से जाते हैं वकालत के टाइम, तो वकील बड़े जोश नाल खड़ा होके मतलब डिफेंड करता है अपने मुअत्तल दी जिहड़ी है।
ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 78 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੀ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਲਸਫਾ, ਇਹ 2 ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾਨ ਕੇ ਹੋਤ ਚੀਕਨੇ ਪਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਜਿਉਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਚੋਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਪੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਖਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ? ਦੇਖੋ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਤਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਹਿੰਸਾ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਪਨ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਵ ਹੈ। ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਡਿਗ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਦ ਚੋਰੀ ਚੋਰਾ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਉਲਟ ਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਡਿਗ ਰਹੀਏ। ਜੀ, ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਸਵੱਛਤਾ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਜਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦਰਭ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਇਅਰਸ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਧੋ ਲਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਚੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿਨੈਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਗੋਡਲੀਨੈਸ। ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ। ਆਸ਼ਰਮਸ ਬਣਾਏ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਇਲਟ ਸਿਸਟਮਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਤੇ ਭੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਇਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਕੈਲਕਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਜਿਡ। ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਠਾਣ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਫਾਈ ਲਈ। ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ, ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਵੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ, ਉਹ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੋਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਕੜਦੀ ਗਈ, ਫੜਦੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਦੇ ਆਏ, ਬਟ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ
ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੈਪ ਡਾਂਸਿੰਗ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਪ ਡਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸਕਸੀਡ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ। ਜੀ। ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਟੀਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੀਟੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ। ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੋ ਲਈਏ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਬਟ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸਕਸੀਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲੱਖੋਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਈਗੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਤੇ 20 ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਬਟ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਇੰਡੀਅਨਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਫੋਰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਇੰਡੀਅਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟਰਨ ਅਟਾਇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਿਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਪਾਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਚੰਪਾਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਚੰਪਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦ ਚੰਪਾਰਨ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਤਲਬ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਦਮੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੈਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਚੰਪਾਰਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ 1904 ਜਾਂ 5 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ 1920 'ਚ। ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਪਾਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ। ਜੀ। 1920 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ। ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਮਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜੀ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਜੀ। ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ। ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਟੂ ਮਚ ਟੂ ਸੂਨ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤ, ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ, ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 14, 15, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ, ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤ, ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1937 'ਚ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਜੀ ਜਾਂ ਵਰਧਾ ਸਕੀਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੇਵ ਹੋਏ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦ ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੰਡਡ ਬਾਈ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਫੰਡਸ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਤਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਕ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਧਰਮਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹ ਜਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਦੇ ਵਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਉਖੜੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਫਰੀडम ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਸਰਵੋਦਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ 'ਚੋਂ, ਯੂਥ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਲਿਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਵੀਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੀ ਦ ਚੇਂਜ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਥਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਡ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਡ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਟਰਸਟੇਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਫॉर द ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 100th ਪਾਰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਛੇੜਨੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਚਰਖਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਚੰਪਾਰਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਪਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਪਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖਾਦੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਮਨ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸਸ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 78 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੀਲਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ
ਚੱਲੋਗੇ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ। ਜੀ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ। ਜੀ ਤੇ ਬੀ ਬਰੇਵ ਜੀ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਇਹੀ ਸੋਚ, ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰੀਤੀ ਪਨਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।